من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ وتسلیما عزاداران مظلوم کربلا، آج محرم الحرام مخصوص جناب ابو الفضیل عباس۔ کون عباس؟ جو تمنائے علی وہ عباس، جو اہل بیت کی ڈھارت وہ عباس، وہ عباس کہ جس کے بقا سے اہل بیت اطہار کی ردائے باقی ہیں۔ میرے چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ فرصت دے چکے، جناب مولانا محمد کا فرصت دیا، جناب قاسم کا فرصت دیا، اور میرا مظلوم امام جب جناب قاسم کے لاشے پہ آیا تو بہت گریہ کیا۔ عزاداروں جب جناب علی اکبر کے لاشے پہ آئے تو میرا مظلوم امام بین کر گریہ کیا، لیکن جب جناب عباس کے لاشے پہ آئے ہیں تو میرا مظلوم امام دہاڑے مار کر رونے لگا۔ وہ عباس، ہر شہید کی ایک خصوصیت ہے، جناب عباس کی 4 خصوصیتیں ہیں کہ جب جناب عباس کربلا میں، پہلی خصوصیت کہ جناب عباس کے دونوں بازو شہید ہوئے، دوسری خصوصیت کہ جناب عباس کے سر پر گرز لگا۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ جناب عباس کے بابا کے مسجد کوفہ میں تلوار کا وار ہوا تو جناب عباس کے سر پر گرز لگا۔ تیسری خصوصیت، جناب عباس کی آنکھوں میں تیر لگا۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ جناب عباس کا بھائی کا جنازہ جب مدینے میں تھا تو ظالموں نے جنازے پر تیر برسائے۔ چوتھی خصوصیت کہ جب جناب عباس کا لاشا خیام میں نہ لا سکے تو اس وجہ سے عباس نے وصیت کی تھی، مولا میرا لاشا خیام میں نہ لانا، کیا مولا جب آپ شہید ہوں گے تو آپ کا لاشا اٹھانے والا کون ہوگا؟ عزادارو، عباس یکوتنہا اصحاب شہید ہو چکے، اقربا کی باری آئی، کبھی انو محمد گئے، کبھی قاسم گئے۔ ایک مرتبہ عباس سر کو جھکائے ہوئے امام حسین کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں مولا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بھیا تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ عباس نے سر کو جھکایا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا اور سر جھکا کر کہا مولا وہ لشکری کہا جس کا میں علمبردار تھا۔ ایک مرتبہ عباس کے کانوں میں العطاش کی صدائیں بلند ہوئی۔ کیا دیکھا؟ ایک ننھی سی بچی خیمے سے نکلی، ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی بھوکی ہوئی مچھلی، بابا کے پاس آئی، بابا پیاز مارے ڈالتی ہے، پانی کا انتظام کرو۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بھیا عباس اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ عزادارو، خیابہ شناس کہتے ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا تو ایک خیابہ شناس نے سر کے کٹے ہوئے چہرے کو دیکھا، اکبر کے چہرے کو دیکھا، اس کی صفت بیان کی، قاسم کے چہرے کو دیکھا، اس کی صفت بیان کی، اور محمد کے چہرے کو دیکھا، اس کی صفت بیان کی۔ کیا دیکھا؟ ایک سر ہے جو گھوڑوں کی گردن میں بدا ہوا ہے۔ جب خیابہ شناس نے اس
जवान सन को देखा, देखने के बाद कहा अरे जवान की मौत अरे घुटनों से घुटकर हुई है। कैसे घुटन? अरे अब्बास को करबला के लिए पाला था। अली की तमन्ना थी कि अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जो करबला के मैदान में मेरा जानशीन हो। अब्बास की तमन्ना पूरी नहीं हुई। 3 मुहर्रम को खेमे हटाए गए। अब्बास ने तलवार को मैदान में निकाला, हुसैन ने रोक दिया। शब आशूर जंग की इजाजत मांगी, हुसैन ने रोक दिया और एक मरतबा कहा भैया भैया अरे पानी का इंतजाम करो। तारीख लिखती है 40,000 घुड़सवार अलकमा पर पहरा दे रहे थे। ये अली का शेर चला, मश्क उठाई। हुसैन ने एक नेजा दिया, सबों को चीरता हुआ जब अलकमा में पानी अलकमा में उतरा, एक मरतबा मश्क सकीना को भरने के बाद चाहते हैं कि क़याम की तरफ रुख करे। अज़ादारों, आपने सुना होगा कि अब्बास की हाइट क्या थी, अब्बास की शुजाअत क्या थी। जब बशीर ने मदीने में जाने के बाद एक निदा की है कद क़ुतिल अल हुसैन ओ बे करबला, कद ज़ुबिह अल हुसैन ओ बे करबला। जब ये आवाज उम्मुल बनीन के कानों में पहुंची है, एक मरतबा हंसा लिया, अबुल फजल के बेटे को साथ लिया। एक मरतबा बशीर ने कहा चुप, अरे कौन कत्ल हो गया? कहा हुसैन, कहा मदीने में बहुत हुसैन रहते, कहा हुसैन इब्न अली, कहा तो झूठ बोल रहा है। अब ये बता अगर मेरा अब्बास जिंदा था तो हुसैन कैसे शहीद हो गया? एक मरतबा बशीर कहता है पहले अब्बास शहीद हुआ, उसके बाद हुसैन शहीद हुए। बशीर उमर फरीद कहती है ये बता मेरे अब्बास कैसा शहीद हुआ? कहा उसके सर पर गुर्द लगा। एक मरतबा उम्मुल बनीन कहती है अरे तूने अब्बास को पहचाना नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि अब्बास के सर पर गुर्द मारता। अज़ादारों, बशीर कहता है अब्बास की आंख में तीर लगा, अब्बास ने घुटनों के जरिए तीर को निकालना चाहा, किसी शकी ने ऐसा गुर्द मारा, अरे अब्बास तेरा न गया। अज़ादारों, ये उम्मुल बनीन है। जब ये लहरे फुरात की तरफ आने के बाद मस्क में पानी भरा। अज़ादारों, साहिब मुजालिम से पहले लिखते हैं कि तीरों की बारिश हुई, एक हाथ कलम हुआ। अब्बास ने मस्क को दूसरे हाथ में थामा, आगे बढ़े, दूसरा हाथ कलम हुआ। अब्बास ने मस्क को दांतों से दबाया, चाहते हैं कि क़याम की तरफ बढ़े। अज़ादारों, अरे एक शकीन ने ऐसा तीर मारा, मश्क सकीना पर लगा, मश्क सकीना पर लगना था। अरे अब्बास के हाथ टूट गए, दरिया की तरफ रुक किया, किसी शकी ने गुल मारा। अज़ादारों, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। जब कोई शहसवार घोड़े के जमीन पर आता है तो आने के बाद अपने हाथों को टेक लेता है। मालिक हुसैन लिखते हैं कि अब्बास के जिस्म पर इतने तीर लगे, जब घोड़े के जमीन पर आए हैं तो इधर के तीर उधर निकल गए, उधर के तीर इधर निकल गए। आवाज दी ऐ मेरे मौला, मेरा आखिरी सलाम। हुसैन ने आवाज सुनी, अब्बास की तरफ दौड़े। एक मरतबा अब्बास के पास आए, अब्बास के सर को अपने दालू पे रखा। एक मरतबा कहा भैया जब से पैदा हुए हो आज तक भाई नहीं कहा, एक मरतबा भाई कह दो। अब्बास ने कहा एक आखिरी ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा मौला मेरी आंखों में खून है, अगर इसे साफ कर दीजिएगा तो आखिरी ज़ियारत आपकी करूंगा। हुसैन ने खून को साफ किया, अब्बास ने ज़ियारत की भाई की। ज़ियारत के बाद हुसैन कहते हैं भैया आपने सदा आका कहा, एक मरतबा भाई कह दो। अब जो भाई कहा अब्बास की रूह। अज़ादारों, आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। ये टूटा हुआ
ٹوٹا ہوا نلم، بچھتی ہوئی مات، پھٹا ہوا علم، جب حسین قیام کی طرف لے کر چلے، ایک مرتبہ سکینہ نے تمام بچوں کو جمع کیا، کہا بچوں آؤ، ارے میرا چچا علم لے کر آ رہا ہے، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، میرا چچا علم لے کر آ رہا ہے۔ ادھر حسین قیام کی طرف بڑھ رہے ہیں، سکینہ خیمے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا علم آیا، علمدار آیا، ارے علم آیا، علمدار آیا، ارے زینب نے دیکھا، کہنے کے بعد کہا ہائے میرا پردہ، ہائے میرا پردہ۔ لائے جو شاہرن سے وفا